ଅହିବଟ ତ ଆ ଚାରିପଟେ ରହନ୍ତି। କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ଜଳାରେ ସ୍ଥାନେ କେହି ନ ରହି ନିଜେ ଦ୍ୱାର ରୁଢି ଅଛି ଦ୍ୱାରେ ଗଦ ଦେଇ। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु भुवन बबी आपण मानक स्वागत करुच्ची पुणी थे मो चैनल को सकाल सकाल पुणी थे आम बाहर पड़ू मालिका बनी तो आउ गोटे जगह आपण मानक देखापी जहाँकि कटक जिलार अवस्थित मणिनाग गुंफा चलतु आम बुली जा मणिनाग गुंफा आउ से जगार रहस्य विषय जाना आपण मैंने आमको भल पाइबा लाइक शेयर सब्सक्राइब माध्यम दे पारे जहाँफल कि आम आपन को आहरी नुआ नुआ जगह देखू एक्सप्लोर करूँ आउ आपण पाखे नुआ नुआ वीडियो आनिक पहुँचेबू। धन्यवाद। जय जगन्नाथ सांग मैंने मालिका बनी तो जो जगह आम कभर कर बुलूची देखुचे तो से मालिका बनी तो आउ एक जगह आम पहुंचीचु। आपण मैंने पूर्व नली गुंफा देखिले आम पहुंचीचु मणिनाग गुंफा। मणिनाग गुंफा जो जलैक पहाड़ पर मणिनाग गुंफा अच्छी या विषय मालिकार कौन लिखाई गुंफा विषय कौन अच्छी चलतु आम पाखे बाबा अच्छा बाबा को पचारे बुझा। बाबा आपण नाटी कौन घर कौटी आप मो ना सुदर्शन दास आम घर हूँ रसिकनगर आश्रम को पिला पिला रोचु जाऊँ जो मणिनाग गुंफा को आर मालिका विषय मालिका सहित ये कौन जड़ित अच्छे कौन ना मालिकार अच्छी कौन पहाड़ ना हूँ जलौका पहाड़। जलौका पहाड़ मालिकार अच्छी 752 गुंफा अच्छी बोली प्रमाण रही मालिकार 752 गुंफा तार प्रमाण हूँ कौन से अच्युतानंद महापुरुष लिखिले गोटे 752 मध्य सार मणिनाग गुंफा नाम जार 752 ये हूँ श्रेष्ठ गुंफा। ये गुंफारे आमर बाबा वैकुंठ ब्रह्मचारी साधना 12 वर्ष करते सिद्धि करते यही जगार सिद्धि करू ये जगार बर्तमान ये सब डेभलप हाँ बाबा 3टा आमर वैकुंठ ब्रह्मचारी 3टा आश्रम गोटा हूँ केन्द्रापड़ा गरापुर आ गोटा हूँ भुवनेश्वर 9 नंबर रे हूँ एकराम सत्येश्वर आश्रम 3टा आश्रम बर्तमान बड़ आश्रम आउ छोट बड़ सब ओडिशा भितर बहुत अच्छी। बाबा से समाधि नहीं हाँ से बाबा से हूँ समाधि मंदिर मालिका सहित जड़ित अच्छे मालिका जो लिखा कौन हम केमती कौन जना हम मालिका तो कौच आप देखिले से जो गुंफा द्वार जो बट वृक्ष अच्छी ता ना हूँ अहिबट आमर पुरी अच्छी कल्पबट छतियार है छतिया बट पारादीप उदय बट आमर है नेमाड़ नेमाल बट सेमती यार सब रही बटर ना सब ये बट एठी जे रहिले अच्युतानंद महापुरुष शिवकल्प लिखिं ए बटर पत्र स्वयं 16 सहस्र गोपी केही देखी न पारती सदा नेत्रे देखी जोग माया स्वज्योति रे जलौका करिछि एणु करी जलौका ता नाम देइअछि। ये सब विभिन्न कथा अच्छी आमर सब मालिकार ये सब प्रचलित होची। अच्छा बाबा भी ये बहुत कथा सब लिखिं बाबा देखते ये लिखिं मोर निवेदन निज आचरण आगे कर निष्कलंक जार प्रभाव अनुगामी हेबे जेते तुम पाख लोक से अहिबटू की बाबा आश्रा करते ये लिखिं निज लेखा आप ये देखिपारे लिखिं कहे हीन बैकुंठ डाक नाम मोर अटई बट हे भाई माने आश्रा मोर ये अहिबट जलौकागिरी मध्य आश्रय मो मणिनाग गुंफारे हे भाई माने हरि दया करिवे कि बारे आप देखते सी जो ये साधना करते बहुत दुख कष्ट सहया पड़ता से देखी मालिका सहित जो मैंने जड़ित अच्छे आप कहले कि अचानक लिखिं ये बटर गोपी मैंने तो जो जगन्नाथ आसवे कहते कल्कि अवतार ने समय जगह कौन से समय जे जलौका मणिनाग गुंफा बहुत ये सब किसी हो पार बोलिकी मालिकार अच्छी किंतु सी जो जगन्नाथ महाप्रभु जो पुरी आसवे छतिया बट आसवे तो से सब रहा बेले ये जगह कौन माने आम ये भी जानूलु जे छतिया बटरे चितल माछ कंटारे हम कबाट नागियो से बगला कुमिर आसो आम पिला बेले शुणुलु हाँ सी एठी अच्युतानंद शिवकल्प लिखिं कहले चितल कंटारे पंचमुखी जाली पंचमुखी देउल
କୁମ୍ଭୀର ହାଡ଼ରେ ଶୁଳି କାଠ ହେବ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଠାରେ। ମାନେ ଏଠି ହବ, ଏଠି ହବ ବୋଲି ଆମେ ବହିରେ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଲେଖା ହେଇଛି କି କୁମ୍ଭୀର ହାଡରେ ଏଠି ଶୁଳି କାଠ ହେବ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ଠାରେ। କେତେବେଳେ କଣ ହବ ବାପା ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ। ମାଳିକା ଆମେ ଚାଲିଛି, ଲୋକ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କରୁଛି, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରୁଛି ନ କରୁଛି। ସତ କଥା, ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି କରୁଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ମାଳିକା କହୁଛନ୍ତି କି ଯେ ମାଳିକା ସରିବା, କଳିକା ସରିବା ସମୟ ଆସିଲାଣି, ମାଳିକା ଲୋକମାନେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷରେ। ସିଏ ତ ବାପା ଗୋଟିଏ କଥା ଆଗରୁ ଲେଖା ହେଇକିରି ଅଛି, ଲୋକ କୋଉଠୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଲା ଯେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ଲୋକମାନେ ବଳଦ ଭଳିଆ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିବେ। କୋରୋନା ହେଇଗଲା, ଲୋକମାନେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧିଲେ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଲୋକ କାହିଁକି ନ ଭାବି ଯେ ଆଗକୁ ସତ୍ୟ ହବନି ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବିବେନି। ଏଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହବାର କଥା ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କରିବେ। ଆଉ ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଡରିଯିବା ଯେ ଆଗକୁ ଗୋଟେ କଣ ହବ, ଆଜିଠୁ ଡରିକି ରହିବା, ସେମିତି କଣ ହବ ନା। ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଦିନ ଏତିକି ବେଳେ କଳି ଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଯିବ କି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହବ, ସେ କଥା ତ କେହି କହିପାରିବେନି। ଚାଲିଛି ଚାଲିଛି, ସବୁ ହଉଛି ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଯିଏ ମୂଲ ଲାଗିଲା ସେ ସେମିତି ମୂଳ ପାଇବ। ଯେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା କହୁଛନ୍ତି, ଏପଟେ କଣ ଗୁମ୍ଫା ଆମର ଯୋଉ କହନ୍ତି କଣ ନା ମଣିନାଗ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଏଇଟା ସତ କଥା? ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ସତ କଣ, ସେ ବନ ପର୍ବରେ ଅଛି। ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ, ସେ କହିଲେ ଏହିଠାରେ ରହି ବସି ଅଛି ରହି ମଣିନାଗ ନାମ ତାର, ବରଷ କେଥରେ ପାଣି ଯେ ପିଇ ଯାଏ ବିରୂପାର ଧାର, ନିଶା ରାତ୍ର ଅର୍ଧେ ପାଣି ପିଇ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଫେରଇ, ଏଇଠାରେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଯେ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଜଗିଥାଏ। ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଜଗିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରାଗାର। ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଠି ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଆମର ବନ ପର୍ବ କହୁଛି ଏଇ ଜାଗାଟା। କାହିଁକି ନା ଟାଙ୍ଗି ଯୋଉଠି କଲେଜ ହେଇଛି ସେ ହଉଛି କିଚକ ହୁଡ଼ା। ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଆମର ହଉଛି ବିରାଟ ଗାଦି। ବିରାଟ ବାହୁବଳ କିଚକ ରଜା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମହାଭାରତ। ଇଏ ବି ଗୋଟେ କଥା। ତାପରେ ବି ଆମେ ମହାଭାରତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ସିଏ ରଖିଥିଲେ କୋଉଠି ନା ସମୀ ବୃକ୍ଷରେ ରଖିଥିଲେ ଅସ୍ତ୍ର। ଆମ ମହାଭାରତ କହୁଛି, ଏଠି କହିଲେ ଯେ ଏଠି ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅସ୍ତ୍ର ରଖିଥିଲେ। ଏଠି ସେତେବେଳେ ମଣିନାଗ ଜଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହଉଛି। ଆଉ ସିଏ ଯାହା କୋଉଠି ଥବ ସବୁ ବାହାର କରିକି ବାହାରିବ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା। ହଁ, ବରଷ କେତେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି ନା। ସେ ପଦ କହିଲେ କେହି ଦେଖି ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି, ନିଶା ରାତ୍ର ଅର୍ଧରେ ଯାଆନ୍ତି, ସେ ତ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି କହୁଛନ୍ତି ଗୁମ୍ଫାଟାକୁ, ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରାହେଇଛି, ଯେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ରହିଲେ ସାଧନା କଲେ, ଏଠି କେହି ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ବିଷ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। ସେଠି ସେ ବିଷ ଦୁର୍ଗନ୍ଧରେ ସମସ୍ତେ ମରିଯାଉଥିଲେ ସକାଳୁ। ଇଏ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରହିଗଲା ପରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଜଣା ପଇଲା ଯେ ଇଏ ନିଷ୍ଠାପର ସହିତ ଇଏ ସାଧନା କରିପାରିବେ। ସେ ସେଇ ପଦ କହିଲା ଯେ, କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ଜଳାରେ ଏ ସ୍ଥାନେ କେହି ନ ରହି, ନିଜେ ଦ୍ୱାର ରୁଦ୍ଧି ଅଛି ଦ୍ୱାରେ ଗଦ ଦେଇ। ଆମେ ଏ କଥା ଜାଣୁଛେ। ଏଣୁକରି ବାବା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ସାଧନା କଲେ, ସିଏ ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତି। ବାବା ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କଳ୍କି ଅବତାର, କଳ୍କି ଜନ୍ମ ହେଲେଣି କି କଣ ହେଲେଣି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ବାପା, ସେଗୁରା ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିବା ବୋଲିବା ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ଆଖି ତରାଟିବା ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯୋଉଟା ନ ଜାଣିଛୁ ସେଇଟା କାହିଁକି ପୁଅ କହିବାକୁ ଯିବୁ। ଲୋକ ବି ମିଛ କଥା ବହୁତ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଫଳ କଣ ଅଛି? ନା, ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ସେ ବିଷୟ ଜାଣିନି। ଯେ ଆମେ କଣ ଶୁଣୁନୁ, ଏଇ 25ରେ ଏଇଆ ହବ, 26ରେ ଏଇଆ ହବ, 29ରେ ଏଇଆ ହବ, 40ରେ ଏଇଆ ହବ। ଆମେ ସେଗୁରା କହିବାଟା ଆମେ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଆମେ ଯୋଉଟା ଜାଣିନୁ କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲେଇବୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିବୁ, ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ, ସମାଲୋଚନା କରିବେ, ସେଇଟା ଆମ ପକ୍ଷେ ଉଚିତ ନୁହଁ। ଜଳକପାଟ 752 ଗୁମ୍ଫା, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ହେଲା, ସେଠି ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ ହେଲା। ହଁ, ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ଗୋଟେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା। ସିଏ ବି ସବୁ ଗୁମ୍ଫା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି। ସେ କହିଲେ ତହିଁ ଉତ୍ତର ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ବିବରଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କାୟ, ବିରଜା ଗାଦିକି ବିବର ଫିଟିବ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଭୟ। ସେଇଠୁ ବିରଜା ଗାଦିକି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗୁମ୍ଫାର ବାଟ, ଯୋଉ ମଣି ଗୁମ୍ଫା, ଯୋଉ ବାଟଟା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଇଏ କଣ ଲାଗିଛି ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା? ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ଲାଗିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ହଉଛି। ଏଇଠୁ ପାତାଳକୁ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ହଉଛି। ସେ କହିଲେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ମହିମା ଅପାର, ପାତାଳକୁ ଅଛି ଦ୍ୱାର, 2 ସହସ୍ର ମୁନି ସିଦ୍ଧି ସାଉଛନ୍ତି, କୋଟିଏ ଅଛି ଆଶ୍ରମ। ଆ ଭିତରେ ଅଛି। ହଁ, ନଳୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ଦେଖା ହଉଛି ପୁରା ଗୁମ୍ଫାଟା, ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି। ନାଇଁ, ସିଏ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ତାକୁ, ଯେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କଣ, ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ତହିଁ ଉତ୍ତରକୁ ନଳୀ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ବିବରଟି କ୍ଷୁଦ୍ର କାୟ, ଯୋଉ ହାଉଲା ହେଲେ ମୋଟରୁ ସରୁ ହେଇକା ଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗଳି ପାରିବ କି? ଗଳିପାରିବନି। ଏଣୁକରି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଲେ ତାକୁ, ସେ କଣ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି? ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଅନୁଭବ ନୁହେଁ ଶବଦ ଏ ଭାବ, ସବୁ ଦୂର ଯାହା ଆଇଲା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଶବ୍ଦରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଶବ୍ଦରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସବୁ ଏ ଗୁମ୍ଫାଟା କେମିତିଆ ଇଏ କେମିତିଆ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିକି ଲେଖିନାହାନ୍ତି। ଶବ୍ଦରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି 186 ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଏଣୁକରି ସିଏ 186 ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିଥିବେ, ସେ ତ 700 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା ନା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅବତାର ହାଡ଼ିଦାସ ବୋଲି ଛତିଆ ବଟର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି, କହନ୍ତି। ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ବାପା ଆମେ ଯେତିକି ଜାଣିଛେ ସେତିକି କହିବା। ହାଡ଼ିଦାସ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ହାଡ଼ିଦାସ ବିଷୟରେ ବାପା ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି। ଛତିଆ ବଟର ହାଡ଼ିଦାସ ହଉଛନ୍ତି ମହନ୍ତ। ଏଠି ଆମର ଏଇ ବାସୁଦେବ ଦାସ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ଚୌଡିରେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ, ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏତିକି। ଏଇ ଯୋଉ ବାବା ଆମର ବୈକୁଣ୍ଠ ଦାସ ନା ସେଠି ଯୋଉ କରିଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି ମଣିନାଗ ପାଖରେ, ସିଏ ମଣିନାଗ ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଯିଏ ଇଏ ବି ସିଏ, ସିଏ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ବି ସିଏ, ସବୁ ଫଟୋ ଫରକ ଲାଗୁଛି। ହଁ ଫଟୋ ବାବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ। ବାବା ତାଙ୍କ ହାଡ଼ିଦାସଙ୍କର ଇଏ ଥିଲେ। ନାଇଁ, ବୈକୁଣ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ନଥିଲେ, ସେଠି ବାସୁଦେବ ଦାସ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ସେ ଯୋଉ ଚୌଡିରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଆଗରେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ଏମିତି ଗୁମ୍ଫା ଯେମିତି ଏମିତି ହବ, ସେ ସବୁ ନେଚୁରାଲ ଏବେ ସବୁ କରିଦଉନାହାନ୍ତି। ସବୁ ଯିଏ ଆଇଲା ନିଗିରା ଜାଗା ଦେଖିଲେ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଆସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲି ବାବା ଯୋଉ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି, ସେ କହୁଥିଲି ନାଇଁ ଆଡେ ଆଉ ବି କିଛି ଅଛି ବୋଲି। ଅଛି, ସେ ସବୁ ପୁରୁଣା ପୀଠ ଥିଲା ଖାଲି। ଗୋଟେ ରାସସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ଥିଲା, ସେ ପୁରୁଣା ପୀଠଟା। ଆଉ 2-3 ଜଣ ବାବାଜୀ ସେ ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିକି 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସବୁ ରହିଯାଇକି ସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ପୁରୁଣା ଜାଗାଟା। ନଳିକାର ଏଇ ଦିଟା ଜାଗା ହିଁ ପୁରୁଣା, କେବଳ ଆମର ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା, ନଳିଗୁମ୍ଫା ରାସସ୍ଥଳୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଏଠି, ଭୈରବ ମୁଣ୍ଡିଆ ଅଛି। ଇଏ ସବୁ ଆଗରୁ, ମାନେ ଆମ ଆଗରୁ ସବୁ ପୁରୁଣା ପୀଠ, 7-8ଟି ପୁରୁଣା ପୀଠ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ବୁଲିଲେ ଆଉ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଏଇଭଳି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଲେଇ ଦେଖାଉଛୁ ଆମ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆପଣ ନଳି ଗୁମ୍ଫା ବି ଦେଖିଥିଲେ, ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ, ଜାଣିଲେ, ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କଠୁ ବହୁତ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅହିବଟ, ମୋ ଭୁବନାଇଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅହିବଟ, ଯୋଉଠିକି କହନ୍ତି କି ଏହି ବଟର ସବୁ ପତ୍ରକୁ ଗୋପୀ ବୋଲି କହନ୍ତି। 1600 ଗୋପୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଜାଗାର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ଏଠି ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଭିତରେ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରଭୁ ପତିତପାବନ ଅଛନ୍ତି, ଆକୁ ଏଠି ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, ତାଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ତ ସେ ଏଠି ତାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଷ୍ଟ ସଖୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମର ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅହିବଟ, ତ ଆ ଚାରିପଟେ ରହନ୍ତି। ଯାହା ରାସ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭଲସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା ବୁଲନ୍ତୁ। ଇଏ ହେଉଛି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜାଗା ମଣି ଗୁମ୍ଫା, ଯୋଉକି ଜଳୈକ ପାହାଡ଼ର ଯୋଉ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ। ତ ଇଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁମ୍ଫା, ଯେମିତି ବାବା କହିଲେ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ। ଇଏ କଟକରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଯାଉଛି ଏ ଜାଗା। ତ ଆପଣମାନେ ଆସି ବୁଲନ୍ତୁ ମଣିନାଗ ଗୁମ୍ଫା। ତ ଏଇଠି ଆଜିର ଏପିସୋଡକୁ ମୁଁ ରଖିଲି, ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଏଇଠି ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆମ ଏଇଠି ସାରିଲି। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ, ମାଳିକା ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜାଗା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।